الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ تمام کو ماہ رمضان کی بہت بہت مبارکباد، اور آپ تمام کا قاضی عبدالرشید صوفی اسلامک یوٹیوب چینل پہ خیر مقدم ہے۔ ناظرین، بتاریخ 11 مارچ 2025 10 رمضان المبارک کو آل انڈیا صوفی علماء کونسل کے صدر دفتر پر بواخیر 9 نمبر پہاڑی کشن باغ بہادرپورہ میں صدر صاحب استاد محترم حکیم صوفی خیر الدین صاحب صدر آل انڈیا صوفی علماء کونسل کی جانب سے حیدرآباد و رنگا ریڈی کے اکناف و اطراف اکناف کے امام و مؤذن ائمہ کو راشن کٹس کی تقسیم عمل میں آئی، اور اس موقع پر اسد العلماء حضرت محسن پاشا صاحب قبلہ کامل الحدیث جامعہ نظامیہ اور خصوہ 7 نیوز کے چیئرمین و چیف ایڈیٹر حافظ قاضی محمد علی صاحب اور محترمہ عظمیٰ شاکر صاحبہ جنرل سیکریٹری کانگریس، اور حضرت علامہ مولانا حافظ وقاری قاضی الحاج محمد عبدالرشید نورانی اعظمی صوفی شاہ ولی اللہ خطیب مسجد صحابہ نور حبیب HMT ناظم جامعہ میراث الانبیاء ایڈیٹر ان چیف قاضی عبدالرشید صوفی اسلامک یوٹیوب چینل بھی موجود تھے، اور ان کے علاوہ کئی علماء کرام اور مرتضیٰ پہلوان صاحب اور کارپوریٹرز بھی موجود تھے۔ پر مولانا حافظ وقاری قاضی الحاج محمد عبدالرشید صوفی صاحب نے اپنے مختصر سے بیان میں کہا ہے کہ استاد محترم صوفی خیر الدین صاحب یہ خدمات 50 سال سے انجام دے رہے ہیں، اور حضرت کی عمر درازی کے لیے بھی خصوصی دعائیں کی، اور مولانا نے آل انڈیا صوفی علماء کونسل کے صدر معتمد اور تمام اراکین ممبرز کا تہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ محمد سلیم الدین صاحب بزیر لال پیٹ بھی موجود تھے۔ ناظرین، واضح ہے کہ یہ راشن کٹس کی تقسیم بدست مبارک مولانا محسن پاشا قادری صاحب اور حافظ قاضی الحاج محمد عبدالرشید صاحب، اور ان کے علاوہ محترمہ عظمیٰ شاکر صاحبہ اور مرتضیٰ پہلوان صاحب اور دیگر علماء کرام کے دستے مبارک سے راشن کٹس کی تقسیم امام و ائمہ مؤذن کے عمل میں آئی۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین ناظرین کرام، آل انڈیا صوفی علماء کونسل کی جانب سے الحمدللہ آج 7-8 سال سے ہر سال ریاست کے شہر حیدرآباد اور قریبی موازیات مضافات کے علاقوں میں، جہاں پر رنگا ریڈی ضلع کے کئی ایسے موازیات ہیں جہاں پر ائمہ مؤذنین کو 5,000 6,000 4,000 روپے جو نا ان کو ماہانہ تنخواہ دی جاتی ہے، تو ایسے مساجد کی ہم نشاندہی کرتے ہوئے الحمدللہ ہر سال اہل خیر حضرات کے تعاون سے مدد سے ہم ان کو راشن کٹ دیتے ہیں۔ یہ دوسرا مرحلہ تھا۔ پہلے مرحلے میں 120 ائمہ مؤذنین کو دیے گئے، یہ دوسرا مرحلہ میں جو نا 100 جو نا ہوئے ہیں، اور ایک مرحلہ ہے انشاءاللہ تعالی، اس میں ماباقی اور کئی درخواستیں ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں۔ اگر اتنی گنجائش ہوتی تو آج ان کو بھی بلا لیتے تھے، لیکن اتنی گنجائش نہیں تھی۔ ہماری کوشش جاری ہے، اور میں اس موقع پر تمام اہل خیر حضرات سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیے، ہمارے امام اور مؤذن ہمارے مساجد کی خدمت کرتے ہیں، ہمارے امامت کرتے ہیں، ہمارے نمازوں کا دار و مدار ان پر ہوتا ہے۔ اگر ان کے خیالات منتشر ہوں گے تو ہماری نماز کی قبولیت کا کوئی وہاں پر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ صرف ہم کو خوش ہو جانا ہے کہ ہم نماز پڑھ کے آگے۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ امام کا جو ہے نا دماغ جو ہے نا بالکل ایک سو رہنا چاہیے، وہ خشوع خضوع سے نماز پڑھانا چاہیے، اور وہ خشوع خضوع اس وقت ہی ہو سکتا ہے جب اس کے گھر میں کوئی تکلیف و پریشانی نہ ہو۔ یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے چیئرمین صاحب کی ہماری ایک میٹنگ تھی وقف بورڈ میں، چیئرمین صاحب کے چیمبر میں کئی ہمارے ائمہ مؤذنین جو ہے نا آئے ہوئے تھے، تو ایک امام صاحب کھڑے رہ کر چیئرمین صاحب کو بول دیے کہ چیئرمین صاحب ہمارا یہ حال ہے، ہم رکعت باندھتے ہیں تو پورا گھر کا خیال آتا، قرض داروں کا خیال آتا، بیمار بچوں کا خیال آتا، اور یہ حکومت سے جو مدد ملتی تھی وہ بھی نہیں مل رہی۔
तो हम करें तो क्या करें। ये चेयरमैन साहब के सामने कई उलमा इकराम बैठे हुए थे, उनके सामने ये कहा गया है। तो ये हमारे लिए, मुसलमानों के लिए ये शर्मिंदगी की बात है कि हमारा इमाम इतनी मफरूकुल हाली में ज़िंदगी गुजारे और हम ये समझ ले कि हमारी नमाज कबूल होगी। हाँ, ये बड़ी बदबख्ती की बात है। तो मैं तमाम शहर के अहले खैर हजरात से मैं ये अपील करता हूँ कि आप ज़कात, फितरा और फिदिया जो लोग रोज़े नहीं रह रहे, इससे बढ़कर आपके रोज़े का बदल क्या हो सकता है। एक आलिम, एक हाफिज़ को आप क्यों ना दे रहे हैं। हाँ, जो दीन की खिदमत करने वाला है, जो इमाम, जो मौज़िन है, अल्लाह के घर की सफाई करने वाला है, अगर वैसे कि आप जो ना मदद करेंगे तो यकीनन आपका जो ना रोज़े का बदल भी होगा और कई गुना अल्लाह ताला उसका अजर सवाब देगा। बस मैं ये उम्मीद करता हूँ हमारे शहर के अहले खैर हज़रात से कि उस कार्य खैर में आप ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें। मैं हमारे मैडम से गुजारिश करता हूँ कि चैनल तस्लीम किए जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा फज़ल है, करम है। हमारे अल्लाह तबारक व तआला सूफी खैरुद्दीन साहब को उम्र में दराज और अल्लाह तबारक व तआला इसमें अल्लाह का बरकत अता फरमा। मैं क़दीम जामिया इस्लामिया अरबिया जलीलपुरा मुनगिर में अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज़ किया हूँ। पेट से क़ब्ल क़दीम जामिया इस्लामिया अरबिया जलीलपुरा मुनगिर में हमारे सूफी खैरुद्दीन साहब उस जामिया के आप सदर मुदरिस रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, उस वक्त की हज़रत बहुत मेहनत की है। उस वक्त हज़रत निकलने के कई साल के बाद मैंने जामिया में दाखिला लिया तो रोज़ाना बरकातुहू हाज़रीन किराम, ये पहला दहा जो रहमत का है वो ख़त्म हो चुका है। आज से जो है ना दूसरा दहा मग़फ़िरत का, फिर तीसरा दहा रमज़ान शरीफ का, दोज़ख से नजात का है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे दरमियान में एक सूफ़ी बासफ़ा मुक़य्यर हस्ती बुज़ुर्ग हज़रत मौलाना अलहाज सूफ़ी खैरुद्दीन सूफ़ी साहब क़िबला हफ़िज़हुल्लाह सिद्दीक़ी मद्दज़िलहु नूरानी जमीउस सलासिल हैं। ये बानी व सदर हैं ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा कौंसिल के। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इम्मा, खुतबा, मौज़्ज़िनीन हज़रात, तमाम सहीफ़ा निगार जो उर्दू की खिदमत अंजाम देते हैं प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए से, इन हज़रात की ये खिदमत अच्छे तौर पे करते रहते हैं। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं, बड़ी खुशी मसरत हुई कि ऐसे पुराशोब दौर में जो लोग इम्मा मौज़्ज़िनीन के लिए, जैसा अभी आपने समाअत फरमाया कि बजट निकालना तो दूर की बात है, उनके साथ हुस्न सलूक के साथ पेश नहीं आते हैं। ऐसा बहुत ही सुहाने रूह है, रूह को तकलीफ़ देने वाला अमल है। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि खैरुद्दीन सूफ़ी साहब क़िबला की अल्लाह दराज़ी उम्र अता फ़रमाए, सेहत व आफ़ियत, सलामती, तंदुरुस्ती अता फ़रमाए और इस तरीक़े से हर जगह, हर महल्ले में, न सिर्फ हमारे हैदराबाद शहर बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, सारे मुल्क में, सारे हिंदुस्तान भारत में हर जगह ऐसे मुक़य्यर असहाब सामने आएँ, अइम्मा और मौज़्ज़िनीन हज़रात की ज़बोहाली पर अपना जो है ना अमली इक़दाम करते हुए उनके लिए ऐसे इक़दामात करते रहें। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जहाँ जहाँ भी दामे दिरमे कदम सुखन है, ऐसे लोग उलमाए किराम की, हुफ़्फ़ाज़ की, अइम्मा व मौज़्ज़िनीन हज़रात की खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनके घरों में खैर बरकतों का नुज़ूल अता फ़रमाए और उनकी तंगदस्ती को, मफ़लूकुल हाली को मौला खुशहाली में मुतबद्दल फ़रमाए। आमीन या मुजीबस साइलिन सुम्मा आमीन या रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रहमतुल्लाहि बरकातहू। अज़ीज़ान मोहतरम, आज सूफ़ी उलमा कौंसिल की जानिब से इमाम मौज़्ज़िन साहिबान में किट तक़सीम किया गया, जिसमें उस्ताद मोहतरम हकीम सूफ़ी खैरुद्दीन साहब क़िबला और असदुल उलमा मोहसिन पाशा क़िबला साहब और कई उलमाए किराम आए हैं। मैं तहे दिल से उस्ताद मोहतरम खैरुद्दीन सूफ़ी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे बंसीलाल पेट से मोहम्मद सलीमुद्दीन साहब और तमाम मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उस्ताद मोहतरम सूफ़ी खैरुद्दीन साहब को अल्लाह उम्र में, रोज़ी में बरकत अता फरमा। ए अल्लाह, जो काम, जो खिदमत करें, अल्लाह खिदमत को कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला खैर खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही।